नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज नवेम्बर 13 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर, शीघ्र जानतु। अनेपटे एणिके शनिवार दिन स्कूल छुट्टी रहिबो घोषणा हैला। यह सहित राज्य सरकार तरफ अनेक नुआ योजना आसी। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, सुभद्रा योजनार नुआ लिस्ट जारी कले राज्य सरकार। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ खबर सामना को आसिला। जो मानकर बैंक अकाउंट रे किछि समस्या रही तेबे सेमानकर लिस्ट जारी करिसेंती राज्य सरकार। कहार केउ समस्या रही ए नहीं एक पीडीएफ जरिया रे सविशेष विवरणी दिया जाइछि। जो माने सुभद्रा योजनार टंका न आसीबा को नहीं चिंतार अछंती सेमाने एही तथ्य जरिया रे निजर त्रुटि को सुधारी पारिबे एवं त्रुटि सुधारिबा परे आपण अकाउंट को आसिबो सुभद्रा योजनार टंका। तेबे घरे बसी आपण मध्य चाहिए देखिपारे आपणकर कौन समस्या रही। प्रथमे सुभद्रा योजनार पोर्टाल को जातु। यापर तल को स्क्रोल करी बैंक अकाउंट सचल किंबा अपडेट आवश्यकता तालिका को क्लिक करंतु। यापर एनपीसीआई रिजेक्ट तालिका आसीबो। एही लिस्ट देखिबा को हेले आपण मानकु जिला ब्लॉक एवं वार्ड फिलअप करबा को पड़िबो। यापर आपण को आगो आसीबो पीडीएफ जहा द्वारा आपण देखि परिबे आपणकर लिस्ट आपणकर केउ कारण रिजेक्ट होइछि आपण देखिला परे निजर त्रुटि को सुधारी पारिबे। परवर्ती खबर, पुलिस मानक पई आसिला एसओपी। थाना रे सेना बाहिनी रे अधिकारी किंबा कोनोसी कर्मचारी सहित पुलिस किपरि व्यवहार करिबो, थाना रे सेमानकु केउ प्रकार सेवा मिलिबा आवश्यकता रहिछि ए नै राज्य सरकार तरफ एक एसओपी जारी करा जाइछि। भरतपुर थाना विवाद मामलार शुणाणी बेले हाईकोर्ट ए बाबद रे अवगत मध्य करिसेंती। एसओपी अनुसार कोनोसी सेना कर्मचारी जदि थाना अभियोग करते पुलिस अधिकारी तांको सेना अधिकारी किंबा कर्मचारी परि सम्मान देबे। तेबे रेकर्ड होइथिबा अभियोगर पुलिस अधिकारी तुरंत समाधान अर्थात आईनगत पदक्षेप नेबाको कहा जाइछि। जदि कौनसी सेना कर्मचारी एक लिखित अभियोग करते तेबे आईन अनुसार त्वरित पदक्षेप नियाजिबो। जदि लिखित रिपोर्ट न दियंती तेबे मौखिक अभियोग करते तेबे पुलिस अधिकारी तुरंत सूचना को संक्षिप्त आकार रे रिपोर्ट करिवे। प्रतिरक्षा अधिकारी को थाना भितर मारपीट किंबा हैंडकप पकाई परिबे नाही पुलिस। परवर्ती खबर, समस्त फांडी रे लागिबो सीसीटीवी। हाईकोर्ट रे भरतपुर थाना विवाद मामलार शुणाणी होइछि। एहा सहित हाईकोर्ट कहिसंती मार्च 31 तारिख सुधा राज्यर समस्त थाना रे सीसीटीवी लगाइबा काम संपूर्ण करबा को हाईकोर्ट निर्देश दैचंती। परवर्ती खबर, राज्यर नियुक्ति पाइबे नुआ कुलपति। राज्यर 3 विश्वविद्यालय रे खूब शीघ्र नियुक्ति पाइबे नुआ कुलपति। एही 3 विश्वविद्यालय हेउचे उत्कल विश्वविद्यालय, रमादेवी विश्वविद्यालय एवं जीएम विश्वविद्यालय। एही 3 विश्वविद्यालय रे नुआ कुलपति चयन प्रक्रिया करने को चिट्ठी लिखा जाइछि। उच्च शिक्षा सचिव को राज्यपाल सचिव चिट्ठी लिखिचंती। ए नै विज्ञापन प्रक्रिया शेष हेबा सहित आवेदन ग्रहण करने को परामर्श दिया जाइछि। तेबे नवेम्बर 23 तारिख रे उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सविता आचार्य कार्यकाल शेष हेबो। एही मास 26 तारिख रे रमादेवी महाविद्यालय कुलपति प्रोफेसर अपराजिता चौधरी एवं 27 तारिख रे गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय कुलपति कार्यकाल सरुची। परवर्ती खबर, बालीजात्रा सुरक्षा रहिबे 70 प्लाटून पुलिस फोर्स। आउ 2 दिन पर आरंभ हेबो कटकर ऐतिहासिक बालीजात्रा। बालीजात्रा को सुरक्षित रे शेष करबा को व्यापक पुलिस बंदोबस्त करिछि कमिशनरेट पुलिस। बालीजात्रा पई पुलिस पक्षर एक स्वतंत्र रोड मैप प्रस्तुत करा जाइछि। बालीजात्रा ड्यूटी रे रहिबे 300 रु अधिक ऑफिसर एवं मुतयन हेबे 70 प्लाटून पुलिस अधिकारी। यह सहित उभय तल एवं उपर पड़िया बालीजात्रा रे 27टी एड पोस्ट सहित 5टी वाच टावर रहिबो बोली पुलिस डीसीपी कहिसंती। चेन लुटेरा पॉकेट मारक प्रति नजर रखिबाको साधा पोशाक रे मुतयन हेबे पुलिस अधिकारी ए नै कटक डीसीपी जगमोहन मीना कहिसंती। परवर्ती खबर, चाकिरिया मानक पई बड़ निष्पत्ति नेबे राज्य सरकार। चाकिरियांकर मृत्यु हेले तांको परिवार थैथान नियम को बड़ परिवर्तन करने को जाउचंती राज्य सरकार। थैथान मूलक चाकरी न हेले मिली पारे एककालीन मोटा अंकर आर्थिक सहायता। ए नै संकेत देइचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। 1990 नियम अनुसार चाकरी करिथिबा व्यक्तिंकर मृत्यु हेले तांको परिवार जणे सदस्य चाकरी करुथिला, किंतु 2020 रे एथिरे परिवर्तन करागला। तबे आउ थरे नियम परिवर्तन मध्य कराजिबो।
ଚାକିରି ନ ଦେଇ ପାରିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ପରି 30 ରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ। ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଥିବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ, ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର। ତେବେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପାଗ କୋହଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି 13 ତାରିଖ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପରଦିନ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିବ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ। ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 15 ତାରିଖ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଅନୁଭବ ହେବ। 15 ତାରିଖରୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। 15 ତାରିଖ ପାଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିଲା ସରକାରୀ ଛୁଟି ତାଲିକା। ସରକାରୀ ଛୁଟି ତାଲିକା ଆସିସାରିଛି 2025 ବର୍ଷର। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ସହିତ ଜାତୀୟ ଦିବସକୁ ମିଶାଇଲେ ମୋଟ 26ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟି ରହିଛି। ଗତକାଲି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2025 ବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତାଲିକାରେ 26ଟି ସରକାରୀ ଛୁଟି, 8ଟି ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସରକାରୀ ଛୁଟି 2025 ବର୍ଷର ଜାନୁଆରୀ 14 ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 25 ଡିସେମ୍ବର ବଡ଼ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ରାଜସ୍ୱ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା। ପୁଣି ବିବାଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୁଣି ଥରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ମାମଲା। କଟକ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂଘ। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବାରମ୍ବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅରୁଚିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସଂଘ। ଏନେଇ ଏତଲା ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନାହାନ୍ତି କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମନୋଜ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମନୋଜ ବଦନାମୀ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଆଉ 4ଟି ମହିଳା କୋର୍ଟ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଆଉ 4ଟି ମହିଳା କୋର୍ଟ। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅପରାଧକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲାଗି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 4ଟି ମହିଳା କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଉ 4ଟି ମହିଳା କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ଅପରାଧର ବିଚାର କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଖୋଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି କନ୍ଦାଇଲାଣି ପିଆଜ ଦର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଚକରେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିଲା। 15 ଦିନ ଭିତରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପାଖାପାଖି 30 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପିଆଜ 70 ଟଙ୍କା। ଏବେ ପଞ୍ଚକ ଚାଲିଥିବାରୁ ଅବଶ୍ୟ ପିଆଜକୁ ନେଇ ହୋହଲ୍ଲା ବେଶୀ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚକ ପରେ ପିଆଜର ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏବେ ବଜାରରେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ 15 ତାରିଖ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିବା ପରେ ପିଆଜ ଦର ଲଗାତାର ନୟାନ୍ତ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଟକର ପିଆଜ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ 45 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଆସି 70 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରି ଆସୁଛି କୋଇଲା, ବନ୍ଦ ହେବ କୋଇଲା ଖଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣିଗୁଡ଼ିକରୁ କୋଇଲା ସରି ଆସୁଛି। ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ଖଣିରୁ କୋଇଲା ସରିଯିବାରୁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 6ଟି ଖଣି ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 4ଟି ଭୂତଳ ଖଣି ରହିଛି। ଏହି ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। 3ଟି ଖଣି ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। 2040 ସୁଦ୍ଧା ତାଳଚେରରେ ଥିବା ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଖଣିରୁ କୋଇଲା ସରିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ସହିତ 3 ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ନିଶମ ସେବାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2002 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ପାଇଁ 147 କୋଟି 76 ଲକ୍ଷ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ 376 କୋଟି 77 ଲକ୍ଷ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ହେବ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହୁଏ ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଶାହା ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଖଟାଖଟ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏହା ପାଳନ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ କଲବଲ କରୁଛି ଭାଇରାଲ ଫିଭର। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ମେଡିସିନ ଓପିଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ସେହିପରି ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଓପିଡି ପାଖରେ ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଖେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ପୁରା ପରିବେଶ କମ୍ପୁଛି। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ଜନିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତ ମାସ ଅପେକ୍ଷା ହଠାତ୍ 40ରୁ 45% ରୋଗୀ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର ଦିନ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନଚେତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛୁଟି କେବେ ହେବ ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜନଧନ ଯୋଜନା ଆକାଉଣ୍ଟରେ କରାଯିବ KYC ଅପଡେଟ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା PMJDY ଅଧୀନରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା 10 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଖାତାଗୁଡ଼ିକର KYC ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2014ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗରିବ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଆୟ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏବେ ଏହାକୁ KYC ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିବାର ସମୟ ସରି ଆସୁଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ 2024 ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଲିଙ୍କ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ, ଯାହା କାରବାର କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେପ୍ସି, କୁରକୁରେ ଏବଂ ହର୍ଲିକ୍ସ କ୍ଷତିକାରକ ଦେହ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ପେପ୍ସିକୋ, ଏହା ସହିତ ୟୁନିଲିଭର କିମ୍ବା ଡେନେନ୍ ପରି କମ୍ପାନୀର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିକଟରେ NTI ନାମକ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅଧିକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଭଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାମି କରିବେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜରିଆରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ ମହମ୍ମଦ ସାମି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଛି। ମହମ୍ମଦ ସାମି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ODI ବିଶ୍ୱକପ 2023ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୋଡ଼ରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ମଇଦାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ଯିବନି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବ କି ନାହିଁ ଏନେଇ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ PCB ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବଦଳରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଦେଶର ମଝି କିମ୍ବା ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଭାରତର ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବାବଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ସେଠାରେ ମିଡିଆ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର କିଛି ଖେଳାଳି, କିଛି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତକୁ ଆଗ୍ରହ କରି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ନଭେମ୍ବର 23ରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ T20 ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି।